you know, not speed up. If you get speed up, I'll let you know. Give me the fingers and slow down. Hare Krishna. It's alright, just leave it like it is. Leave it like it is. Leave it like it is. It's alright, leave it like it is. I'll work it. Need to make an adjustment here. These things are good. But right now it's okay. So, make sure not to speed up because sometimes they want to speed it up. But if you get going too fast, they'll stop the third time and slow you down.
Can you start internet? Internet. So, thank you very much. That's a nice reception. Now we will study a very wonderful book known as Bhagavad Gita, as it is. By His Divine Grace, Srila Prabhupada ki Jai. So, today we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 18, text number 55, 1855. ഭഗവത്ഗീത 18-ാം അധ്യായം 55-ാം ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. 18-ാം അധ്യായം 35-ാം ശ്ലോകം. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janati Yavanashtavitattvataha Tamam tattvato gyatva Satetananantaram Bhaktyamam vijanati Yavanashtavitattvataha Tamam tattvato gyatva Satetananantaram Bhaktyamam vijanati Yavanashtavitattvataha Tamam tattvato gyatva
Okay? ഭക്ത്യാ മാം അഭിജാനാതി യാവാൻ യച്ഛാസ്മി തത്വദാ തതോ മാം തത്വദോ ജ്ഞാതോ വിശദി തദ് അനന്തരം by pure devotional service. ഭക്തി കൊണ്ട് Mom, me, എന്നെ Avijanati, one could know, അറിയുന്നതിനും Yavam, as much as ഞാൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണെന്നും Yacha Asmi, as I am, ഞാൻ ആരാണെന്നും Tatvata, in truth, താത്വികമായി Tata, thereafter, അനന്തരം Mom, me, എന്നെ Tatvata, in truth, വഴി പോലെ Yadva, knowing, അറിഞ്ഞിട്ട് Vishate, he enters, പ്രവേശിക്കുന്നു. Tat Anantadam, thereafter. അതിനുശേഷവും Translation in purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. One can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service. And when one is in full consciousness of me by such devotion, he can enter into the kingdom of God. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനെന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയും. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവസാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. Purport by Srila Prabhupada. Supreme Personality of Godhead Krishna and his plenary portions cannot be understood by mental speculation nor by the non-devotees. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭക്തിഹീനർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. If anyone wants to understand the Supreme Personality of Godhead, he has to take to pure devotional service under the guidance of a pure devotee. ഭഗവാനെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം തുടരണം. Otherwise, the truth of the Supreme Personality of Godhead will always be hidden. അല്ലാത്ത പക്ഷം പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം എന്നും നിഗൂഢമായി തന്നെ ഇരിക്കും. It's already stated in Bhagavad Gita 7:25, Naham Prakasha Sarvasya. നാഹം പ്രകാശ സർവസി എന്ന ഭഗവത്ഗീത വാക്യം 7:25. He is not revealed to everyone. അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. No one can understand God simply by erudite scholarship or mental speculation. പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടോ ഊഹാഭോഹങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനാവില്ല.
Only one who was actually engaged in Krishna consciousness and devotional service can understand what Krishna is. ശരിക്കും കൃഷ്ണാബോധത്തിലും ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിലും മുഴുകിയിരിക്കുന്നവനെ കൃഷ്ണന്റെ സത്യം അറിയും. University degrees are not helpful. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിരുദങ്ങൾ ഇതിന് സഹായകമാവില്ല. One who is fully conversant with the Krishna science becomes eligible to enter the spiritual kingdom, the abode of Krishna. കൃഷ്ണ ശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടിയവർ കൃഷ്ണന്റെ ധാമമായ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യം പോകാൻ അർഹരാണ്. Becoming Brahman does not mean that one loses his identity. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മഭൂതനാകും എന്നത് എന്റെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന അർത്ഥമില്ല. Devotional service is there, and as long as devotional service exists, there must be God, the devotee, and the process of devotional service. ഭക്തിയുത സേവനമുണ്ട്. ഭക്തിപരമായ സേവനമുള്ളപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ അതിനോടൊപ്പമുണ്ട്. ഭക്തി സാധനയുണ്ട്, ഭക്തനുമുണ്ട്. Such knowledge is never vanquished, even after liberation. ആ ജ്ഞാനത്തിന് മുക്തിക്ക് ശേഷവും ക്ഷയമില്ല. Liberation involves getting free from the concept of material life. മുക്തി ഭൗതിക ജീവിത ബോധത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തെ കുറിക്കുന്നു. In spiritual life, the same distinction is there, the same individuality is there, but in pure Krishna consciousness. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലും ഈ ഭേദമുണ്ട്, ആ വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. പക്ഷെ ശുദ്ധമായ കൃഷ്ണാബോധത്തിലാണ്. One should not mistakenly think that the word Vijite enters into me supports the monist theory that one becomes homogeneous with the impersonal Brahman. വിശുദ്ധ എന്ന പദം എന്നിൽ ഉൾപ്പോകുന്നു. വ്യക്തിശൂന്യ ബോധത്തോടെയുള്ള ഏകീഭാവം എന്ന അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. No, nahi. അതല്ല ശരി. Vijite means that one can enter into the abode of the Supreme Lord in one's individuality to engage in dissociation and render service unto Him. സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിനും സേവനത്തിനും വേണ്ടി ശ്രീകൃഷ്ണനാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ നിർദ്ദിഷ്ടമായ അർത്ഥം. For instance, a green bird enters a green tree not to become one with the tree, but to enjoy the fruits of the tree. ഉദാഹരണത്തിന് പച്ചക്കിളി പച്ച മരത്തിൽ കയറുന്നത് അതിനോട് ഏകീഭാവിക്കാനല്ല, അതിന്റെ ഫലത്തെ ആസ്വദിക്കാനാണ്. In persons generally give the example of a river flowing into the ocean and merging. ഈ വിഷയത്തിൽ ഉദാഹരണമായി സമുദ്രത്തിൽ ഒഴുകിച്ചേരുന്ന നദികളെ വ്യക്തിശൂന്യവാദികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാറുണ്ട്. This may be a source of happiness for the personalist, but the personalist keeps his personal individuality like an aquatic in the ocean. വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ പുഴകൾ സൂര്യത്തിൽ ലയിക്കപ്പെടുന്നത് വ്യക്തിശൂന്യവാദികൾക്ക് ഈ നില ആനന്ദകരമാകും. മറിച്ച് സമുദ്രത്തിലെ ഒരു ജലജീവിയെ പോലെ അത് വ്യക്തിഭാവം പുലർത്തുകയാണ്. We find so many living entities within the ocean. സമുദ്രത്തിനടിയിലും എണ്ണമറ്റ ജീവജാലങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാം. Surface acquaintance with the ocean is not sufficient. ഉപരിതലത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ. One must have complete knowledge of the aquatic living in the ocean depths. ആഴങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ജലജീവികളെ പറ്റി പൂർണ്ണമായി അറിയേണ്ടതുണ്ട്. Because of his pure devotional service, വിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ the devotee can understand the transcendental qualities and the opulences of the Supreme Lord in truth. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെയും വിഭൂതികളെയും പറ്റി ഭക്തന് ശരിക്കും അറിവ് നേടാൻ കഴിയും. As it is stated in the 11th chapter, only by devotional service can one understand. 11-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഈ ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മത്തിലൂടെ മാത്രമേ അതിന് കഴിയുകയുള്ളൂ. Saying is confirmed here. അതും ഇവിടെ പറയുകയാണ്. One can understand the Supreme Personality of Godhead by devotional service and enter into His kingdom. പരമപുരുഷനെ അറിയാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് After സാധിക്കുന്നത്. attainment of the Brahmabhuta stage of freedom from material conception, devotional service begins by one's hearing about the Lord. ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലെത്തിയ ശേഷം ഭഗവാനെ പറ്റി ശ്രമിക്കുന്നതിനോട് ഭക്തിയുത സേവനം ആരംഭിക്കുന്നു. When one hears about the Supreme Lord, automatically the Brahmabhuta stage develops. പരമപുരുഷ ചരിത്ര ശ്രവണത്തിനായി ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ വളരുന്നു. And material contamination, greediness and lust for sense enjoyment disappears. ഭൗതിക കൽമഷം, ലോഭവും ലോപാസക്തിയും മാഞ്ഞു പോകും. As lust and desires disappear from the heart of the devotee, he becomes more attached to the service of the Lord. By such attachment, he becomes free from material contamination. ഇവ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുമ്പോൾ ഭക്തന് ദൈവസേവനത്തിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ടാകും. ഈ താല്പര്യം വീണ്ടും ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൽ നിന്ന് അയാളെ തടയുകയും ചെയ്യും. In that state of life, he can understand the Supreme Lord. ഈ നിലയിൽ പൂർണ്ണമായ ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൈവരും.
This is the statement of Srimad Bhagavatam also. ഇതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. After liberation, the process of bhakti or transcendental service continues. ഭക്തി പ്രക്രിയ ആധ്യാത്മിക സേവനം മുക്തിക്ക് ശേഷം തുടരുന്നു. The Vedanta Sutra 4.1.12 confirms this. വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ 4.1.12 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. Aprayana trapapi drishtam. Aprayana trapapi drishtam. This means that after liberation, the process of devotional service continues. മുക്തിക്ക് ശേഷവും ഭക്തി പൂർവമായ സേവനം തുടരുന്നു. In the Srimad Bhagavatam, real devotional liberation is defined as the reinstatement of living entity in his own identity, his own constitutional position. ജീവാത്മാവിനെ തനതായ വ്യക്തിത്വത്തിൽ അഥവാ സ്വരൂപാവസ്ഥയിൽ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ് ഭക്തി മാർഗേണയുള്ള മുക്തി എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിർവചിക്കുന്നു. Constitutionalization is already explained. ഈ സ്വരൂപാവസ്ഥയെ പറ്റി മുമ്പ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. Every living entity is a part and parcel, fragmental portion of the Supreme Lord. പരമപുരുഷന്റെ വിഭിന്ന ആവശ്യങ്ങളാണ് ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം. Therefore, his constitutional position is to serve. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ സഹജാവസ്ഥ ഭഗവത് സേവനം തന്നെ. After liberation, this service is never stopped. മുക്തിക്ക് ശേഷവും ഈ സേവനകർമ്മം ശാശ്വതമായി തുടരുന്നു. After liberation is getting free. Actual liberation is getting free from the misconceptions of life. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മിഥ്യാസങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ മുക്തി. ശീല പ്രഭുപാദന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അന്ധകാരമാകുന്ന സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ശീല പ്രഭുപാദ പക്ഷേ വന്ന് നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു. നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം പൂർണ്ണമായും ഗ്രഹിച്ചു തന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഈ ഭൗതികമായ ജന്മമൃത്യു സാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും. ഈ ജന്മമൃത്യു ചക്രം വളരെ വളരെ മോശമാണ്. ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, 3 തരത്തിലുള്ള കൽമഷങ്ങളും ഉണ്ട്. 4 തരത്തിലുമുണ്ട്. വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ശീല പ്രഭുപാദന്റെ കാരുണ്യത്താൽ we get the mercy of Krishna. നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടി. Yashnam Prashadam Bhagavat Prashadam Yashnam Prashadam Gati Kutopi Vayam Sivam Satyaya Satsisandam Vande Udo Sri Charanarvindam. The mercy of Srila Prabhupada, ശീല പ്രഭുപാദന്റെ കാരുണ്യത്താൽ we get the mercy of Krishna. നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചു. Without the mercy of Srila Prabhupada, we make no advancement. ശീല പ്രഭുപാദന്റെ കാരുണ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മുന്നോട്ട് പ്രയാണം സാധിക്കില്ല. Therefore, at least 3 times every day, അതുകൊണ്ട് 3 വട്ടം ഒരു ദിവസത്തിൽ we should offer our respectful obeisances നമ്മൾ നമ്മുടെ നമസ്കാരങ്ങൾ to our most beloved founder Acharya, നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥാപകാചാര്യൻ His Divine Grace, Srila Prabhupada. പരമപൂജ്യ ശീല പ്രഭുപാദന് He has made so much wonderful knowledge available to us. അദ്ദേഹം വളരെ വളരെ അത്ഭുതകരമായ അറിവുകൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. The purport of Srila Prabhupada is loaded with tons and tons of transcendental knowledge ശീല പ്രഭുപാദന്റെ ഭാവാർത്ഥങ്ങളിൽ ടൺ കണക്കിന് ആധ്യാത്മിക അറിവുകളാണുള്ളത്. and profound mercy. അത് മാത്രമല്ല വളരെ അത്യധികമായ കരുണയുമുണ്ട്. Pull us out of our suffering condition. ഈ കരുണയാലാണ് നമ്മളെ ഈ ജന്മമൃത്യു സാഗരത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം Bring back to മോചിപ്പിക്കുന്നത്. our actual condition. നമ്മളെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത്. The lotus feet of Sri Sri Radha and Krishna ശീല പ്രഭുപാദ് നമ്മളെ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ പാതാരങ്ങളിൽ in എത്തിക്കുന്നു. their transcendental pastimes. രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ അത്യധികമായ ദിവ്യലീലകൾ നമ്മളെ ഏർപ്പെടുത്തും. Prabhupada makes it very clear. കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരുന്നു. We cannot understand it by mental speculation. അദ്ദേഹത്തിന് മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ PhD degree. PhDകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ We can മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. understand him only by devotional service. ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. So one might ask, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം, how is it that he's understood by devotional service? എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? What is the technique or method devotional service allows us to understand Krishna? എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? How a little tiny ant can understand a whole mountain. നമ്മളെ ചെറിയൊരു ഉറുമ്പാണ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ വലിയൊരു പർവ്വതത്തെ മനസ്സിലാക്കാം? With our tiny little brain, നമ്മുടെ ചെറിയ തലച്ചോറ് കൊണ്ട് how we can understand നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? Ishvara Paramaha Krishna Satschidananda Vigraha Anadirathi Govinda Sarvamakaram. How we can understand the supreme cause of all causes? എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണമായ കൃഷ്ണനെ നമ്മുടെ ചെറിയ തലച്ചോറ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? He is so far beyond us. നമ്മുടെ പരിമിതികൾക്ക് അപരിയാണ്. Impossible we can ever understand it. നമ്മുടെ എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് വന്ന് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. Well, by our power we cannot understand it. നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ It സാധിക്കില്ല. is not possible. By our power we can understand it. നമ്മുടെ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. But by Krishna's power, കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടേ മനസ്സിലാക്കാൻ when പറ്റും. he chooses to reveal himself to us, അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം വെളിവാകാൻ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ then we can understand. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് By മനസ്സിലാകുന്നത്. his mercy, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം by കൊണ്ട്, his love, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട്, by his kindness, അദ്ദേഹത്തിന്റെ he കാരുണ്യം has കൊണ്ട് unlimited power നമുക്ക് ഒരുപാട് ശക്തി കിട്ടും. that we can understand him. ആ ശക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാം. So actually that understanding is already there, buried deep within us. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഹൃദയത്തിൽ ഈ അറിവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉണ്ട്. We already have perfect understanding of Krishna. നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്. Very, very deep. പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് ആഴത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. It is a buried treasure. അതൊരു നിധിയാണ് ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Buried under layers and layers of love, anger, and greed. പല ലെയറുകളിലുള്ള കാമം, ക്രോധം, അതിനകത്താണ് ഈ ഭഗവാനോടുള്ള അറിവുകൾ ഇരിക്കുന്നത്. It's like a mirror ആ ഒരു കണ്ണാടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ covered with layers and layers and layers of dust. ഒരുപാട് ലെയർ പൊടി അതിനകത്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ If it's too dirty, we cannot even see anything in the mirror. നമുക്ക് ആ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയാൽ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. It's about cleaning.
അത് തുടച്ച് മാറ്റുമ്പോൾ that day will come. ആ ഒരു ദിവസം എത്തും. We may be able to see Krishna face to face, eye to eye. നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് കണ്ണോട് കണ്ണ് കാണാൻ സാധിക്കും. So what is that cleansing process? What is that digging process? ആ ഒരു തുടയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ? Krishna said only by devotional service. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. The Lord Chaitanya has made devotional service very, very easy. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ വളരെ ലളിതമാക്കി തന്നത്. He is Krishna himself. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. He has made it very easy. അദ്ദേഹം വളരെ ലളിതമായി നമുക്ക് നൽകി തന്നു. Krishna said, first you must surrender, then you get love of God. കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു ആദ്യം നീ ശരണാഗതി എടുക്കും എന്നിട്ട് നിനക്ക് Lord സ്നേഹം കിട്ടും. Chaitanya made no such condition. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകട്ടെ അതുപോലെ കണ്ടീഷനിൽ പറയുന്നില്ല. Here, take it, pure love of God. അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തി How do we എടുക്കൂ, take it? വരൂ എടുക്കൂ എന്നാണ് ചൈതന്യ We must മഹാപ്രഭു simply പറയുന്നത്. chant. ചാൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. Hare കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. We have to chant purely. നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധമായി ജപിക്കണം. If we mix material sense gratification, ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനങ്ങളോട് അതിന്റെ കൂടെ we will കൂട്ടിച്ചേർത്ത് not get the desired result. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം കിട്ടില്ല. If I want to get a new Honda, എനിക്കൊരു ഹോണ്ട കാർ വേണമെന്ന് I ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. will chant Hare Krishna to get a new Honda. ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിച്ച് എനിക്ക് ഹോണ്ട കാർ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ Will I get the result? എനിക്ക് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടുമോ? Nagi. കിട്ടില്ല, കിട്ടില്ല. I must chant for awakening pure love of God. ഞാൻ ജപിക്കുന്നത് എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ പരിശുദ്ധ ഭക്തി ഉണർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം. So Krishna sends us the spiritual master. അതിനാൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കൃഷ്ണൻ അയക്കുന്നു. It guides us how to chant purely. ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരു നമ്മളെ നയിക്കും എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധമായി ജപിക്കേണ്ടതെന്ന്. I know I grew up as a Christian. ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. My mother taught me how to believe in God. എന്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഈശ്വരനെ വിശ്വസിപ്പിക്കണം. Yes, my dear son, what would you like for Christmas? അമ്മ എന്നോട് ചോദിക്കും ക്രിസ്മസിന് മോനെ നിനക്ക് എന്ത് ഗിഫ്റ്റാണ് Just വേണ്ടത്? like we celebrate Janmashtami, the Christians celebrate Christmas. നമ്മൾ ജന്മാഷ്ടമി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്മസ് ആണ് So I സെലിബ്രേറ്റ് said, ചെയ്യുന്നത്. Mommy, I would like a pair of cowboy boots. ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ എനിക്ക് കൗബോയ് ബൂട്ട്സ് വേണം എന്ന് I പറഞ്ഞു. said, my dear son, now every night you must pray for cowboy boots. അപ്പൊ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു എല്ലാ രാത്രിയും കൗബോയ് ബൂട്ട്സിന് വേണ്ടി ജീസസിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. That was under the Christmas tree on Christmas morning. ഒരു ദിവസം ക്രിസ്മസ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ കണ്ടത്? Cowboy boots. എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കൗബോയ് ബൂട്ട്സ് This ഇരിക്കും. way she taught me how to believe in God. ഇങ്ങനെയാണ് അമ്മ എന്നോട് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. Give me a Cadillac, a brand new Cadillac, replete with Michelin tires. Give my wife a new 6RV. Give my kids a Harvard education. Give me a house by the sea. Om Nagadishari. Everybody approaching God, give me. എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് ഇങ്ങനെ When പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. you get Krishna, when you approach him, give me. കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് അതും ഇതും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ കിട്ടുമോ? Nahi. ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. You will not get Krishna. കൃഷ്ണനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. But Krishna gives himself to all devotees to approach him. Please, Krishna, give me pure bhakti. പക്ഷെ ഏത് ഭക്തനാണ് കൃഷ്ണനെ കിട്ടുന്നത്? അവർ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് കൃഷ്ണനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പരിശുദ്ധ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി. Pray for some temporary material thing. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭൗതികമായ താൽക്കാലിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കരുത്. Can I take that Honda with me at the time of death? നമുക്ക് അത് വല്ലതും മരണശേഷം കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമോ? Or announce a nice car, a nice house by the sea? നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു കാറ്, ഒരു സമുദ്രത്തിനടുത്തുള്ള വീട്, Can I take them with me at the time of death? അതെല്ലാം മരണത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമോ? Even my body I cannot take it. എന്റെ ശരീരത്തെ കൂടി എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. There's only one thing I can take with me at the time of death. ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് മരണശേഷം കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കൂ. How much I am awake in love of God within me. എത്രമാത്രം ഞാൻ കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമം ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രം. That is my eternal asset. അതാണ് എന്റെ എന്നെന്നുമുള്ള It സമ്പത്ത്. will never be taken away. അതൊരിക്കലും എന്നിൽ നിന്ന് ആരും എടുത്തു മാറ്റില്ല. I develop 40% love of God in this lifetime.
ഞാൻ 40% ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 40% will go with me. ആ 40% എന്നോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവും. And I can go 41%, 42, and this way keep accumulating love. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ 41, 42 അങ്ങനെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാം. So the only asset you can keep with you, ഒരേ ഒരു സമ്പത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് how much love of God you awaken in your heart. എത്രമാത്രം കൃഷ്ണനോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ്. So instead of it trying to acquire material things, അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാതെ try to acquire bhakti. നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. More bhakti. എനിക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തി വേണം എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. Please give me more and more and more bhakti. കൃഷ്ണ ദേവ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തി തരണേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. Bhakti reaches 100%. ഭക്തി 100% തീരുമ്പോൾ There's no more taking birth in this rotten, terrible place. പിന്നെ ഈ നശ്വരമായ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി All വരും. the nonsense. ഈ എല്ലാ മോശം കാര്യങ്ങളും Democracy, ഡെമോക്രസി, dictatorship, ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ്, this nonsense, that nonsense. ആ ഭരണം ഈ ഭരണം ഇതെല്ലാം Let us get out of this nasty place. ഈ മോശമായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം. All the way from into the kingdom of heaven down to the Indragopa germ. ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് സാധാരണ ഒരു വിര പോലെയും Everyone is caught up in karma chakra. എല്ലാവരും ഈ കർമ്മചക്രത്തിൽ പെട്ടുപോവുകയാണ്. They're tied up with handcuffs. അവരുടെ എല്ലാം കൈകൾ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. Captured as prisoners. നമ്മളൊരു കാരാഗ്രഹവാസികളെ പോലെയാണ്. So let us become released from this prison. നമുക്ക് ഈ ഒരു കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട്. By chanting. ജപിക്കുന്നതിലൂടെ. With love. സ്നേഹത്തോടെ. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada says here that one who was conversant with the Krishna science becomes eligible to enter the spiritual kingdom. Lord Krishna. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഏതൊരു വ്യക്തിയാണ് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയത് അയാൾക്ക് കൃഷ്ണ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. Why does Prabhupada call it the Krishna science? എന്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ ശാസ്ത്രം എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ പറയുന്നു? Why does he not say the Krishna religion? എന്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ മതം എന്ന് പറയുന്നില്ല? Is this a religious gathering or a scientific gathering? ഇത് നമ്മളിപ്പോ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മതപരമായ കൂട്ടായ്മയാണോ ശാസ്ത്രീയപരമായ കൂട്ടായ്മയാണോ? Actually, it's both. It is both. രണ്ടുമാണത് യഥാർത്ഥത്തിൽ. We study religion as a science. നമ്മള് ധർമ്മത്തെ ഒരു ശാസ്ത്രമായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. Word religion comes from the Latin word religio. ഈ റിലീജിയൻ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം വന്നത് ലാറ്റിൻ വേർഡായ റീലിഗിയോ എന്നാണ്. Which means to reconnect. റീലിഗിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീകണക്ട്, കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുക. Not to be Hindus or Christians or Muslims or Jains or Sikhs or Buddhists. നമ്മള് ഹിന്ദുക്കളോ മുസ്ലിംസോ ജെയിൻസോ ക്രിസ്ത്യൻസോ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളോ അല്ല. We are Dharmavadis. We are practicing the science of religion. നമ്മൾ ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്രം പിന്തുടരുന്ന വ്യക്തികളാണ്. If you become Krishna conscious, നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധസ്ഥരാണെങ്കിൽ you're the perfect Hindu. നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹിന്ദുവായി The മാറും. perfect Muslim. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുസ്ലിം The ആവും. perfect Sikh, the perfect Jain, the perfect Jew, the perfect Christian. ജൂസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് എല്ലാം അതിന്റെ മതത്തിന്റെ പെർഫെക്ഷനിലെത്തും. You may be surprised to hear that the Bible about being Krishna conscious. നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും, പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബൈബിളാണ് എന്നെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. I can see that Jesus was a perfectly self-realized soul. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ജീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയ വ്യക്തിയാണ്. What made him perfect? And I found it in the Bible. ഞാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചപ്പോൾ He says, Father, not my will, but thy will be done. അതിൽ ജീസസ് പറയുന്നു, ദൈവമേ എന്റെ ആഗ്രഹമല്ല അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹമാണ് നടക്കേണ്ടത്. In other words, the Bible also teaches. അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ബൈബിളും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, സർവധർമാൻ പരിത്യജ് മാമേകം ശരണം വ്രജ. ഇതേ തത്വം ബൈബിളിലും ഉണ്ട്. റിലീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് ശരണാഗതി നേടുക. ഇത് വെറും എന്തെങ്കിലും സെന്റിമെന്റ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല, അതൊരു ശാസ്ത്രമാണ്. In other words,
the atheists say there's no origin for anything. നിരീശ്വരവാദികൾ പറയുന്നു ഒന്നിനും ഒരു സ്രോതസ്സില്ല. But we see that everything has an origin. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ഒരു സ്രോതസ്സിലാണ്. They exist without an origin. നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ അസ്തിത്വത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും ഒറിജിൻ ഇല്ലാതെ? Say, well, my father had a father. I have a father. ഞാൻ പറയാം, എനിക്കൊരു അച്ഛനുണ്ട്. And his father has a father, my grandfather. എന്റെ അച്ഛനൊരു അച്ഛനുണ്ട്, അതാണ്. His father has a father, my great grandfather. അച്ഛന്റെ അച്ഛനും അച്ഛനുണ്ട്. And you go back, my great grandfather. അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും പിതാമഹനെ നമ്മുടെ അടുത്തെത്തും. You go back, finally you come to Krishna. അങ്ങനെ പുറകിലോട്ട് പോയി അവസാനം അത് കൃഷ്ണനിലാണ് എത്തുന്നത്. That's a fact. അതൊരു സത്യമാണ്, അത് സയന്റിഫിക് ഫാക്ട് ആണ്. Scientific angle, a father. അപ്പൊ എനിക്കൊരു അച്ഛനുള്ളത് ശാസ്ത്രമായതുപോലെ ഒരു അപ്പൂപ്പനുണ്ട്, അതിനും ആ അച്ഛനുണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രമായതുപോലെ. അതേപോലെ അത് തന്നെ ശാസ്ത്രമാണ്, ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാദർ കൃഷ്ണനാണ്. ഇത് വെറും ഒരു മതപരമായ സെന്റിമെന്റ് അല്ല, ഇതൊരു ശാസ്ത്രീയപരമായ സത്യമാണ്. നമുക്ക് വീണ്ടും പഠിക്കാൻ പറ്റും. Since we are part of Krishna, നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട്, everything emanates from him. എല്ലാം കൃഷ്ണനിലാണ് വന്നതുകൊണ്ട് We can understand we are part of Krishna. നമുക്ക് എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ We അംശമാണ്. can also scientifically analyze. നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാം. Part is always meant to serve the whole. ഒരു വസ്തുവിന്റെ അംശം എപ്പോഴും ആ പൂർണ്ണ വസ്തുവിനെ സേവിക്കുക. Like I have this body. എനിക്ക് ഈ ശരീരമുണ്ട്. In my hand is part of the body. എന്റെ ഈ കൈകൾ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. So what is the proper function for the hand? കൈയുടെ യഥാർത്ഥ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? Serve the body. ആ ശരീരത്തെ സേവിക്കുകയാണ്. We give name one dosha. എനിക്കൊരു ദോഷം തന്നാൽ And I take it and put it in the mouth. ഞാൻ അത് വായിലിട്ട് It goes to the belly, isn't it? എന്റെ വയറ്റിലെത്തും. So the whole body becomes nourished. അങ്ങനെ ശരീരം മുഴുവൻ അതിന് My hand പ്രയോജനം. says, no, I refuse to serve the body. ഇപ്പൊ കൈ പറയാണ് എനിക്ക് വയറിനെ സേവിക്കേണ്ടാണ്. What will happen? എന്ത് സംഭവിക്കും? Start to do. അപ്പോൾ ഞാൻ വിശന്നു മരിക്കും. So the part has to serve the whole. യഥാർത്ഥത്തിൽ അംശം പൂർണ്ണത്തെ സേവിക്കണം. And it's a healthy body. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം കിട്ടുന്നത്. So in the same way, അതേപോലെ we are part of Krishna. നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ അംശമാണ്. If we don't serve Krishna, നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ സേവിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we are committing suicide. നമ്മൾ ഒരു ആത്മഹത്യയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. Would you like to commit suicide? നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? Anybody here would like to commit suicide? ആർക്കെങ്കിലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്നൊരു കൈപൊക്കുക. Suicide is no fun. അത് ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ല. It's a horrible thing to commit suicide. അതൊരു വളരെ ഭീകരമായ സംഗതിയാണ്. So we don't, instead of committing suicide, we want to serve the complete whole. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ When ചെയ്യുന്നത്. the hand serves the stomach, എങ്ങനെയാണ് കൈ വയറിനെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്? the stomach is happy and the hand is also happy. ആ വയറും സന്തോഷപ്പെടും, കൈയും സന്തോഷപ്പെടും. Because the stomach sends nourishment to all parts of the body, including the hand. കാരണം വയറ് അതിന്റെ കിട്ടുന്ന ഊർജം എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗത്തിനും കൊടുക്കുന്നു. So you may ask, how do you know this really works? അപ്പൊ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന്? Well, you can try it. നമുക്കത് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. Try it. See what happens. അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ. കൈ Try bowing down to Krishna. ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യാം. Try offering some food to Krishna. ഭഗവാന് ഭക്ഷണങ്ങൾ നിവേദിക്കാം. Try taking the remnants of food offered to Krishna. ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കാം. See what it does for your life. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുക. We say make the experiment. അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. Try offering your food to Krishna. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഫുഡ് നിവേദിക്കാം. And see if it makes you more happy. നമുക്കത് ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം വരുന്ന എനിക്ക് But അനുഭവിക്കാം. I think, നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. why would a Christian want to worship Krishna? അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കണം. Well, I'm attracted to Krishna. നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ When ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. I read in the Bhagavad Gita, ഭഗവത്ഗീതയിൽ if you offer me the love and devotion of leaf or flower, fruit or water, I'll accept it. കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇലയോ വെള്ളമോ ഫലമോ They never taught me that in the Christian church. ഭഗവാന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ I സന്തോഷപ്പെടും. could offer something to God, He'd accept it from me. പക്ഷെ ഇതിനെ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിലൊന്നും പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നില്ല. A little lonely. ഇത് എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ്. എന്നെ പോലെ ചെറിയൊരാൾക്ക് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? It's quick. അത്രയും നിസ്സാരമായി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? I can offer something to God, He'd accept it from me.
ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ He പറ്റുമായിരുന്നില്ല. said, yes, I will. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So I got a picture of Radha Govinda. അങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് രാധാഗോവിന്ദ പിക്ചർ ഉണ്ട്. They offered my food to them. ഞാൻ എന്നിട്ട് ആ ഭക്ഷണം And my whole life changed. The whole new world opened up to me. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്റെ ജീവിതം തന്നെ I മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ടു. was no longer interested in material advancement. എനിക്ക് ഭൗതികമായ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള My ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പോയി. only interest was spiritual advancement. എനിക്ക് ആത്മീയ വളർച്ച മാത്രമായിരുന്നു ആഗ്രഹം. Because no matter how much advancement you make materially, you don't go anywhere. കാരണം ഭൗതികമായ എത്ര വളർത്തിയാലും നമുക്ക് എവിടെയും എത്തിച്ചേരാൻ As I was സാധിക്കും. explaining earlier, spiritual advancement goes with you eternally. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എത്ര ആത്മീയ വളർച്ചയാണ് ഉള്ളത് അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ Prabhupada is ഉണ്ടാവുക. continuing in his wonderful purpose. ശ്രീല പ്രഭുപാദ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വീണ്ടും We don't പറയുന്നു. have so much time. How do we go along? We go from. Yeah. All right, now I'll open the questions or challenges. You want to challenge me that I'm speaking untruth? ഞാനിപ്പോ കള്ളമെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ I will get down. You can sit here. ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം. നിങ്ങൾ അതിനെ Challenges? എന്തെങ്കിലും ചലഞ്ചസോ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. I'm ready. Here we go. No. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് You ചോദിക്കാം. can add a piece of paper also. അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണം. Even if you're way in the back, you can ask a question. പുറകിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു All the പേപ്പറിൽ way in the എഴുതണം back, you ചോദിക്കാം. can ask questions. Everyone's welcome to ask questions. എല്ലാം ഏറ്റവും പുറകിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. Here's a question. Srila Gurudev, please accept my humble obeisances. Srila Gurudev, when we doing the devotional service by with an ulterior motive like a reward as a going back to Godhead, can we consider that as a service? What is this? If we do devotional service for going back to Godhead, can it be considered service? If I'm doing devotional service to the point of going back to God, well, it's a good beginning. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് പോകണമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അതൊരു നല്ല തുടക്കമാണ്. As Prabhupada said, you do devotional service, you go back to God. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം തിരിച്ച് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പോകാൻ Very വേണ്ടിയാണ്. good beginning. അതൊരു നല്ല തുടക്കം You're a തന്നെയാണ്. little child learning how to walk. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി നടക്കുന്നത് പോലെയാണ്. It's okay, ആ but തുടക്കം ഓക്കെയാണ്. the higher level, പക്ഷെ ഒരു ഉയർന്ന ലെവലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ Krishna take me as your servant. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ അങ്ങയുടെ സേവകനാക്കാനാണ് Doesn't matter if നമ്മൾ. I'm stuck here in Trivandrum, ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തായാലും Govindam, wherever you want me to serve. വൃന്ദാവനത്തിലായാലും എവിടെയാണ് അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം അവിടെ എന്നെ സേവിക്കും. അതാണ് പെർഫെക്ഷൻ. In that mood, ആ I'm ഒരു already in Govindam. ആ മൂഡിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വൃന്ദാവനത്തിലാണ്, Even here in Trivandrum. ട്രിവാൻഡ്രത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടി. So it's okay, but go higher. തുടക്കത്തിൽ അത് ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും It ഉയർന്നു takes more nectar. അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ Thinking, well, I said miserable, I'm still here in Trivandrum and, kind of miserable and someday I'll get free from this. But now if you embrace pure bhakti, with or without going back to God, you become absolutely ecstatic here in Trivandrum. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തായി പോയി ജനിച്ചു പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നു നോക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം Think കിട്ടുന്നത്. of pure bhakti. പരിശുദ്ധ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. Even if Krishna keeps me here eternally in material, that's okay. എന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴായാലും വിട്ടോട്ടെ, എന്നാലും Never കുഴപ്പമില്ല. forget him. എനിക്ക് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് മറക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ പെർഫെക്ഷൻ. Anything else? Katie, anything else? എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. You said that motivation of going back to God that will keep us on the line. Desire to go back and keep us on the line? Yeah, it's good. It's impetus. It's good that ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മളെ ഈ ഭക്തിയുടെ പാതയിൽ തുടർന്ന് നിർത്തും. it's a good thing. I want to become God and go back again. It's a good thing. അതൊരു നല്ല തുടക്കം തന്നെയാണ്. It's even better when you're beyond it. പക്ഷെ അതും ഉയരണം. Anything else? എന്തെങ്കിലും
മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാം, ഞാനത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. We start here. If I do some mistake in my devotional service, I feel very much disheartened. What should I do? We're all in that position. നമ്മളെല്ലാവരും അതേ സ്ഥാനത്താണ്. We're conditioned souls. നമ്മളെല്ലാം We have imperfect senses. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. We're attached to the illusion. നമുക്ക് മായയിൽ അധീനതയിലാണ്. So many mistakes. നമുക്ക് ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സുകളുണ്ട്. We don't like to admit it. Therefore, we're cheaters all the time. നമുക്ക് പക്ഷേ അതൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് So how not to become discouraged when we make mistakes? നമ്മൾ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതിൽ തളർന്നു പോകാതിരിക്കും? Mistakes are just like the mistakes of the ladder, the steps on the ladder of having perfection. ഈ ഓരോരോ പരാജയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു കോണിപ്പിടി പോലെയാണ് When പെർഫെക്ഷനിലേക്ക്. you make a mistake, you should study your mistake and see why you made the mistake. നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം, എന്തുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്തു. Instead of being discouraged by your mistake, നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കാതെ take advantage of it. അതിൽ നിന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി How you can avoid making that mistake next time. അടുത്ത വട്ടം എങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാം. Don't be discouraged by them, അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതിൽ തളർന്നു പോകാതെ but take them as stepping stones on the way to perfection. അടുത്തൊരു പടി പോലെ എടുത്ത് ആ പെർഫെക്ഷനിലേക്കുള്ള പടിയായിട്ട് എടുക്കുക. Mistake must make perfection. ഓരോ മിസ്റ്റേക്കുകളിൽ ചാടി മുകളിൽ ചെന്ന് പെർഫെക്ഷൻ. Stepping stones on the way to pure bhakti. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ In ചവിട്ടുപടികളാണ്. that way, you will not be discouraged. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിരുത്സാഹപ്പെടത്തില്ല. Just like that man who developed the light bulb, Thomas Edison. ലൈറ്റ് ബൾബ് കണ്ട തോമസ് ആൽവ എഡിസനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? He said he tried 10,000 ways to make the light bulb, and he failed every time. ആയിരക്കണക്കിന് വട്ടം അദ്ദേഹം ചെയ്തു, എന്നിട്ടും പരാജയപ്പെട്ടു. അവസാനമാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത്. 10,000 things that didn't work. ഒരുപാട് വട്ടം ചെയ്തിട്ടും അത് വർക്ക് ചെയ്തില്ല. So finally, something that worked. അവസാനം അദ്ദേഹം അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. So we can make 10,000 mistakes. നമുക്ക് 10,000 മിസ്റ്റേക്കുകൾ ചെയ്യാം. Well, that didn't work, and that didn't work, and that didn't work, and that didn't work. അത് പ്രവർത്തിച്ചില്ല. അവസാനം നമ്മൾ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിൽ എത്തിച്ചു. Papa said failure is the pillar of success. ശീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത് ഫെയിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ പരാജയം വിജയത്തിന്റെ ഒരു തൂണാണ്. So failure means you're trying so many things. അപ്പം നമുക്ക് പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി വിജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. I'm going to make any mistakes. ചിലർ പറയും ഞാൻ തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല, Stay in my room and never go anywhere. ഞാൻ എന്റെ റൂമിൽ തന്നെ I ഇരുന്ന് won't വേറെ talk to എവിടെയും anyone. I won't do anything. ഞാൻ ആരോട് സംസാരിക്കത്തില്ല, ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. So you'll go nowhere but doing അപ്പൊ that. എവിടെയും നമ്മൾ എത്തിച്ചേരത്തില്ല. So I'm going to get out there, associate the love each other, the service here, and the service there, and you make so many mistakes. നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരാം. But that's okay. പക്ഷെ അത് ഓക്കെയാണ്. Failure is the pillar of ഈ success. പരാജയമാണ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം. Anything else? കൃഷ്ണാവബോധത്തിനുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ, തിലകം ഇടുന്നതിന് കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകത. ഏത് തിലകവും എല്ലാവർക്കും ഇടാമോ? What is the qualities of a pure devotees? What are the tilakas one can wear? Pure devotee is friendly to everyone. പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എല്ലാവരോടും സൗഭാവത്തിലായിരിക്കും, And he's dear to everyone. എല്ലാവരോടും സ്നേഹമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്. Because he loves everyone, seeing them all as part and parcel of Krishna, everyone loves him. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണന്റെ അംശമായിട്ട് കാണുന്നു. So he's trying to appreciate everyone's a devotee of Krishna. എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ Simply they've forgotten him. അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നതാണ്. Let me be kind to everyone and try to encourage them that they can also become a Krishna. എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണ ഭക്തനായി തീരാനായി ശ്രമിക്കാം. Of course, they cannot imitate that, the Uttamadhikari. നമുക്ക് പക്ഷേ ഒരു ഉത്തമാധികാരി അനുകരിക്കാൻ പറ്റില്ല.
We have to come to the Majjhim platform. നമുക്ക് മധ്യമ അധികാരി സ്ഥാനത്തെങ്കിലും വരണം. So we understand there is Krishna, the Supreme Lord. കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യ പുരുഷനായുണ്ട്. There is devotees. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. There's the innocent I have preached to help them become devotees. നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരെ preach ചെയ്യാം. And I must avoid them. നിരീശ്വരവാദികളുണ്ട്, അവരെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. You can make these 4 distinctions. ഈ 4 ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ There is Krishna, there is Krishna's devotees, there is the innocent, and there is the demon. കൃഷ്ണൻ, കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാർ, നിഷ്കളങ്കർ, അസൂയാലുക്കൾ. Make these 4 distinctions and act accordingly to these distinctions. ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ You make very nice progress on the path of bhakti. നമുക്ക് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വേഗം ഉയരാൻ സാധിക്കും. Isn't it? Yeah. Another more questions? Okay. Is it despicable to quit or process full-time Oh, is it desirable, not despicable? Okay. Is it desirable to quit our profession full-time to engage in the service, thinking that Krishna will protect me and my family? എന്താ നമ്മുടെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഉചിതമാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. You can quit your profession and still have a way to maintain you and your family very nicely. That's great. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പെർഫെക്ഷൻ എത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ്. If that's not possible, you keep doing your profession. അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. Who was the hero of Bhagavad Gita? ഭഗവത്ഗീത ആദ്യം കേട്ടത് ആരാണ്? Arjuna. അർജുനാണ്. Arjuna wanted to quit his profession. അർജുൻ യഥാർത്ഥത്തിന്റെ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നായിരുന്നു. ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല. Krishna said, no, you must do your profession. പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ ജോലി ചെയ്യും. On my order, you see. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. So you continue your profession, നമ്മുടെ ജോലി തുടരുക, but do it for Krishna. പക്ഷെ അത് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. Next. We are doing devotional service. We feel some happiness. How can we assure that Guru and Krishna is happy by our devotional service? How can I know that Krishna is pleased with my devotion? ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണൻ സന്തോഷനായി, എൻ്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ കൃഷ്ണൻ സന്തോഷനായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? Very simple. വളരെ ലളിതമാണ്. If you are tasting pleasure by chanting Hare Krishna, നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, you're relishing the nectar of Krishna's holy name. കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം യഥാർത്ഥ സന്തോഷം Krishna is pleased. അങ്ങനെ അപ്പം നിനക്ക് ഉറപ്പാവും കൃഷ്ണൻ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട്. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Therefore, Bhaktivinoda Thakur advises, ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു, just once relish the nectar. ഒരു വട്ടമെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ നാമം രുചിക്കുന്നു. Next question. Is that it? All right. We do have expectations in material life. So is there needed in the spiritual life expectations? We have expectations in material life. Do we need to have expectation in spiritual life? ആത്മീയ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകും, പക്ഷെ അതേപോലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. We have Krishna's guarantee. Surrender to me, I free you from all your paps. കൃഷ്ണന്റെ ഗ്യാരണ്ടി നമുക്കുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് സറണ്ടർ ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. He says, don't worry, Master Chahat. Just surrender to me and Sarvabhaka, yo, I'll free you from all your sins. കൃഷ്ണൻ പറയാണ്, എല്ലാ എന്റെ അടുത്ത് സറണ്ടർ ചെയ്താൽ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം എന്നെ മോചിപ്പിക്കും. So we expect that Krishna will keep his word. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകൾ. He's all merciful, so we always expect Krishna's mercy. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം. കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ചതിക്കില്ല. So yes, we have unlimited expectations. നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ. Krishna's mercy. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ. Next. Gurudev, what is the difference between spiritual dharma and material dharma? The difference between Spiritual dharma and material dharma. material dharma is temporary and spiritual dharma is eternal.
ആധ്യാത്മിക ധർമ്മവും ഭൗതിക ധർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഭൗതിക ധർമ്മം താൽക്കാലികമാണ്, ആധ്യാത്മിക ധർമ്മം എന്നുള്ളതാണ്. The material duties for the body, മെറ്റീരിയൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ ഈ ശരീരത്തോട് ഇല്ലാതാകും. which is temporary, and the spiritual duties of the soul is eternal. നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ധർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവിനോടൊപ്പമാണ്, അത് എന്നെന്നും ഉണ്ടാകും. Isn't it? Yeah. Next. Put that way in the back there. പുറകിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. There's my way in the back, okay? What should be the mood of our prayer? The mood of our prayer, begging for pure bhakti. എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള മൂഡ്? പരിശുദ്ധ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. My dear Lord, the energy of Lord, please bless me with pure devotion. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എന്റെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എനിക്ക് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം നൽകണേ. We can study the prayers of the great acharyas. നമുക്ക് ആചാര്യന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിക്കാം. There's so many things we can pray for. നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട്. That are connected with pure devotional service. ആ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയാണ് നൽകുന്നത്. It's like Bhaktivinoda Thakur. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, You know that bhajan? ആ ഭജന അറിയാമോ? Apadana Gucci, Shudaname Ruchi, Kriva Bode Ambe Hridaye Sanchar, Kambe Ambe Bolo Seidinama. When my offenses ceasing, taste for the name increasing, when my heart will your mercy shine. Kambe Ambe Bolo Seidinama. When will that day be mine? Arjuna is praying for pure Shudanam, the pure chanting of the name. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പരിശുദ്ധ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. So we can learn from these great acharyas, Bhaktivinoda, Narottam. ഈ ആചാര്യന്മാർ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ, നരോത്തം, ഇവരുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് പഠിക്കാം. Vishwanath Chakravarti Thakur, we can learn from these വിശ്വനാഥ great ചക്രവർത്തി acharyas. What is our mood for praying? ഈ ആചാര്യന്മാരുടെ മൂഡ് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. We follow their moods that can copy our own mood. നമ്മുടെ അവരുടെ മൂഡാണ് നമ്മൾ And our prayer will be successful. എങ്കിലേ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയി Bring മാറും. it to the spiritual platform. അത് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം Beyond all desires, subtle and gross from the senses. ഗ്രോസുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിസൈൻസിൽ നിന്നും Thank you for your very nice question. Any other questions? No, we go now. Finish. Anything else? No, the children don't ask questions here. Sometimes the children ask the best questions. These children are not asking any questions. Here's one. What is it? Some devotees are constantly serving this temple. You can give some prasadam for them. Okay, there's no one more question. How can we increase the quality of services? I am doing everything mechanically. Well, in the beginning, our service is mechanical. തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ സേവനം മെക്കാനിക്കലാണ്. Because the true love of Krishna is already there within our heart. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തി ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. Steady in following the rules and regulations. നമ്മൾ യമനിയമങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ We engage in loving reciprocation with Krishna and his devotees. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ Our movement is based on loving exchange. നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ സ്നേഹത്തിന്റെ കൈമാറ്റത്തിൽ All begins with Prabhupada's love. ഇതെല്ലാം ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്. Gave so much sweet loving dealings with all these hippies in New York City. ശ്രീല പ്രഭുപാദിന് ഹിപ്പീസ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ ഹിപ്പീസിനോടും വളരെ Never സ്നേഹം. met a man like that. നമുക്ക് ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹത്തിനെ So കണ്ടിട്ടില്ല. selfless to give them pure loving dealings.
ശീല പ്രഭുപാദ് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ചത്. So this is very important. Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva Trasti. Sarva Shatakai, Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Lava Mantra Hai. In my 1 month association with the sadhu, you develop pure love of God in your life. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടുകൂടി എല്ലാവരോടും ഇടപഴകുമ്പോൾ സാധുക്കളായിട്ട് Devotees of Krishna, ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ you ഇടപഴകുമ്പോൾ can loving exchange with the devotees. അവരോട് പരസ്പര സ്നേഹത്തോടെ ഇടപഴകുമ്പോൾ And that will help you get beyond the mechanical platform. അത് നമ്മളെ ഈ ഈ മെക്കാനിക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും. So now there's some announcement. Giving ശീലഗുരുവിന്റെ devotees who are full time serving this temple, you can give it. What will I give? prasadam. What is it? Some devotees who are doing full-time service at the temple, we want to honor, give them some lovely exchange for their nice service. But I think I could do one more quickly. Are we getting ready? Oh, 2 more. Let's see, what are we getting? I'll squeeze in 1 more. Is there any need to pray and to the Lord for achieving us from material and spiritual misery? Yeah, Krishna is very kind. We actually can say, especially Lord Nityananda is very good for that. Narottam teaches us, Haha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Krivavala Amikaro Bhagavatuti. My dear Lord Nityananda, you see you're always full of spiritual bliss, but I'm the most miserable person. So please cast your blessings, mercy upon me, so I can also become happy. So we can say, Lord Nityananda is full of bliss. If you're feeling unhappy, we can beg Lord Nityananda, please bless us with your spiritual bliss. Now we'll get on to devotee. We're doing full-time service. All right, everybody should come now. We're doing full-time service. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, എല്ലാവരും വേഗം വരിക. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ പോയി നമസ്കരിച്ചാൽ മതി. ടൈം കിച്ചൺ സർവീസ് ചെയ്തവരാണ്. കിച്ചൺ സർവീസ് ചെയ്ത മാതാജിമാർ. കൃഷ്ണ കിച്ചൺ സർവീസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ലാസ്റ്റ് പ്രസാദം ഉണ്ടാകും. കിച്ചൺ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന മാതാജിമാർ മാത്രം ഉണ്ടാകും. അനിൽകുമാർ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബ്രിട്ടീഷ് മിഷൻ പേര് കൊടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ പേര് വിളിക്കാം. ഓരോ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വേണ്ട, ഓരോന്നും വന്ന് മേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ പോയി ഇരുന്നാൽ മതി. നമസ്കരിക്കണം, പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പോകുമ്പോൾ നമസ്കരിച്ചാൽ മതി. പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നിനെ വന്ന് കുറച്ച് മേടിച്ച് പോയാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ.